वेलकम टू एमएमसी फैमिली मु पाल मोहंती तुम मानकर ओडिया एजुकेटर हसुथिबा मुह को आम एमएमसी केबे दुखित करबनी। आम एमएमसी फैमिली उपरे विश्वास और भरोसा रख। आमे तुम मानकु एग्जाम पर्यंत किछि हेल्प करि परिबो। पाठ पढ़ा को केबे टेंशन ने नियनी। हस खुशी मजा रे पढ़ सबू मन रहबो। वेलकम टू एमएमसी ऑनलाइन। आजिर क्लास रे आमे नुआ किछि शिखिबु जहाँकि तुमको एग्जाम रे भल स्कोर करने साहाय्य करियो। तो डेरी करबानी आरंभ करदेबा आज पावर प्ले। आज आमे तुम मानकर सेकेंड विषय भीम को सिंहनाद रड़ी विषय रे पढ़िबा। आमे क्वेश्चन आंसर करिया पूर्व मु तुमको किछि सूचना देबी बा भीम को सिंहनाद रड़ी रे कवि परिचय और किछि अल्प अल्प विषय भितर सूचना देबी। ता सहित आमे क्वेश्चन आंसर भी करिबा। मु एई दिग कहि सला परे तमे ठीक बुझी परिबो। भीम को सिंहनाद रड़ीर किछि कवि परिचय। ओडिया भाषा रे साहित्य रचना करिथिबा आदिकवि सारला दास सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समकाल अर्थात ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी रे जीवित थिबा जणा जाय। झंकड़ंकर सारला चंडी को आराधना करी से काव्य रचना में अपूर्व शक्ति लाभ करिथिबारु निजको सारला दास रूपे परिचित कराई अछंती। तांकर पितृदत्त नाम सिद्धेश्वर परिडा थिबा जणा जाय। से महाभारत चंडीपुराण विचित्र रामायण भली पुराणमान रचना करी यशस्वी होइछंती। पूर्वभाष भीम को सिंहनाद रड़ी विषयटी सारला महाभारतर गदा पर्वरु आसीअछि। महाभारत महासमर आत्मीय सुजन को हराई महामानी दुर्योधन दुर्वासांक उपदेश आत्मरक्षा व्यास सरोवर आत्मगोपन करिछंती। एही व्यास सरोवर शरण नहीं व्यक्ति को मरिया तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस हो बोली शिव अभिशाप देथिले। सहदेव मुखरु दुर्योधन एही निरापद स्थान लुचि थिबारु सूचना पाई भीम शिवंग ठारू सिंहनाद प्राप्त होई दुईटी भयंकर रड़ीरु देबारु महालक्ष्मी अभय क्रोड़े आश्रय नहीं दुर्योधन महालक्ष्मी बारण न मानि ताकू ठेली दे युद्ध दे डाकर दे सतुरी भार गदा धरी महादर पर व्यास सरोवर बाहरी आसिले। एठारे भीमंग द्वारा शिवंग ठारू सिंहनाद प्राप्ति ताहार बादन सौरमंडल भयंकर परिस्थिति सृष्टि महालक्ष्मी को सांत्वनार आग्रह करी दुर्योधन को विरचित सम्मुख समर को आगमन आदि विशेष सुंदर भाव विचित्र होइछि। किछि सूचना सिंहनाद महिषी शिखरे निमित्त एक वाद्य। शिव भैरव रूप धारण कर सिंहनाद कले पृथ्वी प्रलय हुए। पूर्वे अश्लेष दैत्य कैलाश उपाड़ी नेउथिबा बेले ऋषिमुख्य पर्वत रे थिबा भीम को शिव डाकिले। भीम अश्लेष दैत्य को मारी कैलाश उद्धार करबारु शिव भीम को वर जाचिथिले। सेही वर को स्मरण करे भीम शिवंग ठारू एहा प्राप्त हेले दुर्योधन को व्यास सरोवर बाहर करिबा पई। व्यास सरोवर किछि कथा ओडपा महातीर्थ व्यासदेव गुप्त एठारे महाभारत अष्टादश पुराण आदि रचना करथिले। 10 यज्ञ नाश पर शिव निजक शीतल करने एठारे प्रवेश कले। व्यासंग कार्य व्याघात सृष्टि होवर शिव अभिशाप देले जे कौन सी शरणागत अन्यपाय हेतु शत्रु बलपूर्वक रक्षापाई कर एठारे आश्रय नेले तार शत्रु एठारे प्रवेश करें ना। जदि बलपूर्वक प्रवेश करे तेबे शत्रु ध्वंस हो। आमे एबे नवद्वीप केतरा जानिबा। नवद्वीप गोटे है इंद्रद्वीप नागद्वीप सौम्यद्वीप गंधर्वद्वीप वरुणद्वीप कसेरुमान द्वीप गभिस्तानमान द्वीप ताम्रपन द्वीप कुमारद्वीप स्कंद पुराण सूचना अनुसार। एबे सपत सागर भी जानिबा। दधि दुग्ध घृत लवण इक्षु सुरा जल। कमला कौन कही विषय भी जानिबा। लक्ष्मी दुर्योधन पर्ण नारायण होइथिबारु लक्ष्मी तांको कांधरे थिले। से चालिले पाद पातरे स्वर्ण पद्म फुटिथिला बोली शाला महाभारत रे वर्णित। आमे एबे जिबा तमरो शॉर्ट क्वेश्चन करिबा। तमे बहुत भलो से मु बुझै सारली अभी के तमे शॉर्ट क्वेश्चन करिबी पारिबो। निम्नोक्त काहाकू ओडिया साहित्यर आदिकवि बोली कुहा जायछि। आदिकवि किए? आदिकवि अछंदी सारला दास। उपेन्द्र भंज होइछंदी कवि सम्राट। अभिमन्यु सामंत सिंह रहले भक्त कवि। आई होइछंदी कविवर राधानाथ राय। एटा देला आंसर कौन है?
ନା ଶାରଳା ଦାସ। ଶାରଳା ଦାସ କେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ସାମୟିକ ଥିଲେ? ନା କ'ଣ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ନା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାଟି ଶାଳ ମହାଭାରତର କେତେ ପର୍ବରୁ ଆସିଛି? ନା କେତେ? ନା ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଛି। ମହାମୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହା ଉପଦେଶରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ? କାହା ଉପଦେଶରେ? ନା ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବେ କ୍ଷଣି ତାର ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଭୀମ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରେ ସହଦେବ କାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ? ନା ଶିବଙ୍କୁ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ଏଠାରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ମାନଗୋବିନ୍ଦ କିଏ କହିଲ ଦେଖି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ତମ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ। ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କିଏ? ନା ଭୀମ। ଏହି 3 ଜଣ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ, ହେଲେ ବି ଭୀମଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। 11 ନମ୍ବର ଶୂଳଧର କିଏ? ଶୂଳଧର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଶିବ। କାହାର ଧ୍ୟାନରେ ଶିବଙ୍କ ଆସନ କମ୍ପିଲା ବୋଲି କହିଲେ? କାହାର? ନା ଭୀମଙ୍କର। ଶିବ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛି ବୋଲି ପାର୍ବତୀ କହିଲେ? ନା ଭୀମ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛି ବୋଲି ଶିବଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ ଯାଇ କହିଲେ। କିଏ ଭୀମଙ୍କୁ ଆମ ଉପକାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ପାର୍ବତୀ। କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି। ଭୀମ କେଉଁ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି କୈଳାସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଦୈତ୍ୟକୁ? ନା ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରେ କାହାକୁ ତ୍ରିପୁରାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ୍ରିପୁରାରୀ ବୋଲି କାହା କୁହାଯାଇଛି? ନା ଶିବଙ୍କୁ। ତ୍ରିପୁରାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ପୁରର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଶିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ? ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ? ନା ପାର୍ବତୀ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କାହିଁକିନା ସହଦେବ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ କମଳା ନକୁଳ ବି ନୁହଁ, ଏଇ 3 ଜଣ କହିନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଥିଲେ? ନା ପାର୍ବତୀ ଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ। ଏଠାରେ ବହନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଶୀଘ୍ର। ବହିବା ଅର୍ଥ ବହିଯିବା, ବାହିବା ଅର୍ଥ ବାନ୍ଧିବା, ବୋହିବା ଅର୍ଥ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୋହିଯିବା। ଏଟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଶୀଘ୍ର। ଶିବ ସିଂହନାଦକୁ କେଉଁଥିରୁ କାଢ଼ି ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଲେ? କେଉଁଥିରୁ? ନା ଚିରୁକୁଟିରୁ। ଝୁଲା ହେବ ନାହିଁ, ମୁଣି ହେବ ନାହିଁ, ବାକ୍ସ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ସ ଥିଲା ନା ମୁଣି ଥିଲା ନା ଝୁଲା ଥିଲା? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଚିରୁକୁଟି। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ନା ଚିରୁକୁଟି। ଭୀମର ମାତ୍ର କେତେ ଥର ଶବ୍ଦ ଶୋଇବାକୁ ସିଂହନାଦ ଆଦେଶ ଦେଲେ? କେତେ ଥର? ନା 3 ଥର। ଶବ୍ଦ ମାନେ 3 ଥର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଘାତି ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 7 ଥର ହୋଇଥାନ୍ତା। 21 ନମ୍ବର ସିଂହନାଦ ଆସିବା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଭୁବନ କମ୍ପମାନ ହେଲା? କେଉଁ ଭୁବନ? ନା ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ। ପାତାଳ, ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏଇ 3ଟା ଭୁବନ ହେଇନଥିଲା। ସିଂହନାଦର ଜ୍ୟୋତି କାହା ପରି ଥିଲା? କାହା ପରି? ନା କାଳନାଳ ପରି। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ତମର 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ। ସିଂହନାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଗୁଣ ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା? କେତେ ଗୁଣ? ନା 7 ଗୁଣ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସି ସିଂହନାଦ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା? କେଉଁଠାରେ? ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରରେ। ସିଂହନାଦକୁ କିଏ ହାତରେ ଧାରଣ କଲା? ନା ଭୀମ ହାତରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ।
ଭୀମଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ ବାଦନରେ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା? କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ? ନା ମହିମଣ୍ଡଳ। ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର ପ୍ରଭାବରେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବା ପାଣି କିପରି ଆଉ କିଏ ଦଳଦଳିତ ହେଲା? କିଏ? ନା ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ଦଳଦଳିତ ହେଲା। କେଉଁ ପର୍ବତ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ବୁଲିଲା? କେଉଁ ପର୍ବତ? ନା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ। କେଉଁ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର ପ୍ରଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଧାଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା? କେତେ ରଡ଼ିରେ? କେତେ ରଡ଼ିରେ ପିଲେ? ନା ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ। ଭୀମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ଆକାଶରେ କି କମ୍ପିଲା? ଯମ କମ୍ପିଥିଲା। କିଏ? ନା ଯମ। କେଉଁଠାରେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଫଣା କମ୍ପି ଉଠିଲା ବୋଲି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦଟି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁଠାର? ନା କେଉଁଠାରେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଫଣା? ନା ପାତାଳରେ। ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ କିଏ ଟଳମଳ ହେଲା? ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ନା କ'ଣ? ମେରୁ ଟଳମଳ ହେଲା। ଶାଳ ଦାସ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ କଥା କହିନାହାନ୍ତି? କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ କଥା କହିନାହାନ୍ତି? ଶାଳ ଭୀମ ଦାସକୁ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ କଥା କହିନାହାନ୍ତି? ନା ଅମର ମଣ୍ଡଳ। ଏଠାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କେଉଁ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଉଠିଲେ? କେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିଲେ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ। କିଏ କ୍ରୋଧିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କଲେ? କିଏ କ୍ରୋଧିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କିଏ ଆକର୍ଷି ଧରିଲେ? ନା